اس کہانی میں میرا فرضی نام عائشہ، یہ کہانی میری کزن کی ہے اور میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی۔ میرا نام مائرہ ہے، میں کراچی ملیر کی رہنے والی۔ یہ واقعہ 2022 کے اکتوبر کا ہے۔ میرے شوہر کو ان کے گھر سے حصہ ملا تو ہم نے ملیر میں اپنا گھر لیا۔ میں بہت خوش تھی، جیسے ہر لڑکی خوش ہوتی ہے اپنا گھر لینے پر۔ ہم خوشی خوشی اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ میں نے بہت پیار سے اپنے گھر کو کونا کونا سجایا، سنوارا۔ میرے سسر کا انتقال ہو چکا تھا اور میری ساس کبھی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی تو کبھی ہمارے ساتھ۔ ہمارے گھر کی شفٹنگ کا کام چل رہا تھا تو میری ساس میرے جیٹ کے گھر چلی گئی تھی۔ اللہ پاک نے ان دنوں ہمیں اولاد کی خوشی دی۔ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ سب کو یہی لگا کہ میں امید سے ہوں اور اسی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اس لیے کسی نے دھیان نہیں دیا۔ گھر میں عجیب عجیب واقعات ہونے لگے، چیزوں کا جگہ سے غائب ہو جانا، کھانے کا ختم ہو جانا، کھانے میں نمک تیز ہو جانا وغیرہ۔ مگر میرے شوہر کا کہنا تھا کہ میں اپنی طبیعت کی وجہ سے کام صحیح طرح نہیں کر پا رہے۔ اب تک عدنان بھائی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا عجیب یا ہارر ہے، تو بتا دوں اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جس دن میری ڈیلیوری ہونی تھی میں گھر کی صفائی کر رہی تھی، دوسرا کمرہ سیٹ کر رہی تھی بچے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ اس کمرے کے کونے میں کیل لگی ہوئی ہے۔ میں نے وہ نکال دی اپنے شوہر کو کہہ کر، پھر میں اسپتال چلی گئی۔ کمرہ سیٹ کرنے کے بعد ہی ہماری زندگی میں طوفان آ گیا۔ اللہ نے مجھے ایک پیارا سا بیٹا دیا۔ ہم بہت خوش تھے، لیکن اچانک میرے بچے کی حالت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بچے کو جناح ہاسپٹل NICU میں داخل کیا اور میں ملیر کے قریب اسپتال میں تھی۔ رات کے بعد اچانک جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے بستر کے سامنے، یعنی میرے پیروں کے پاس، ایک بہت بڑا سا کالا سایہ کھڑا ہے اور میرا بچہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ خوفناک آوازیں نکال رہا تھا، زور زور سے ہنس رہا تھا۔ ڈر کے مارے میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو جگایا اور اسے سارا واقعہ سنایا تو اس نے کہا تمہارا وہم ہے مائرہ، ایسا کچھ نہیں ہے، تم سو جاؤ۔ میں دوا کے نشے میں تھی، سو گئی۔ جب صبح اٹھی تو دیکھا میری بہن اسپتال سے میری چھٹی لے چکی تھی اور سامان پیک کر رہی تھی۔ میں نے کہا ہماری چھٹی تو کل ہونی تھی نا، پھر آج کیوں؟ اور باقی سب کہاں ہے؟ اس نے کہا ہاں بس ایسے ہی، ڈاکٹر نے کہا گھر جانا ہے ہمیں، اور وہ مجھے اٹھا کر لے گئی۔ جب گھر گئے تو دیکھا وہاں بہت رش ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، سچ بتاؤ مجھے۔ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میں گھر میں گئی تو دیکھا میرے کمرے میں میرا بچہ ویسے ہی کپڑوں میں رکھا ہوا ہے جیسے اسے کالے سائے کے پاس تھا۔ میں زور زور سے رونے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو تب تک سب لوگ جا چکے تھے۔ میرے شوہر اور گھر والے مجھے سمجھانے لگے، میں بس چپ چاپ بستر کے سرہانے سے لگ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے وہی سایہ دوبارہ نظر آیا۔ میری الماری کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور وہ زور زور سے ہنس رہا تھا۔ میرا بچہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں زور سے چیخ مار کر اپنے شوہر کو بلایا، وقار دیکھو وہ میرا بچہ لے کر بیٹھا ہے، دیکھو۔ میرے شوہر نے کہا وہاں کوئی نہیں ہے مائرہ، تمہارا وہم ہے۔ میری حالت بہت خراب ہو گئی، میرے پورے جسم پر ناخنوں کے نشان تھے۔ میرے شوہر نے مسجد کے امام صاحب کو بلایا، وہ آئے، انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت اور دم کیا تو میری طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی۔ امام صاحب نے میرے شوہر کو بتایا کہ اس گھر میں جنات ہیں، بہت ہی خطرناک اور خبیث قسم کے، جو پہلے اس گھر میں رہتے تھے۔ انہوں نے علاج کروا کر ان کو دیوار میں بند کروا دیا، لیکن اس کے بعد انہیں دوبارہ آزاد کر دیا۔ اب یہاں ان کا پورا خاندان رہتا ہے۔ آپ یہ گھر خالی کر دیں۔ لیکن میرے شوہر نے ان کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ اس کے بعد ہر دن میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا۔ آخر کار میرے شوہر نے مجھے میری امی کے گھر شفٹ کروا دیا۔
और किसी आमिल से कहकर घर का इलाज करवाया, मगर वो जिन मुझ पर हावी हो चुका था। अदनान भाई मेरे घर वाले बताते हैं कि जब वो मुझ पर हाजिर होता था तो मुझे मेरे अबू, भाई, शौहर और बहनें मिलकर भी काबू न कर पाती। मैं सबको उठा उठा कर फेंक देती थी। वो आमिल हमारे घर का इलाज कर रहे थे। उन्होंने मेरे शौहर से कहा, कल तुम उत्तर का कुछ सामान ले आना, जैसे गोश्त, लीमू, सफेद कपड़ा वगैरह। और ये भी कहा, आपके घर का मामला बहुत भारी है, मैं अकेला नहीं कर सकता, कल मैं अपने उस्ताद साहब को लेकर आऊंगा। अदनान भाई आपको सुनकर बहुत हैरत होगी कि अगली सुबह जब आमिल साहब के कमरे में गए तो वही गोश्त, सफेद कपड़ा और लीमू वगैरह सब कुछ वहां मौजूद था। और अफसोस की बात यह कि आमिल साहब कमरे में इंतकाल कर चुके थे। उनकी बेजान लाश मिली। उस वाक़े के बाद हम सब बहुत ज्यादा डर गए। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मेरे जिस्म में अब उठने की भी ताकत नहीं रही थी। खाना पीना सब बंद हो चुका था। मेरे शौहर सारा दिन लोगों से अच्छे आमिल के बारे में पूछते रहते। फिर किसी ने गरीबाबाद में मौजूद एक दरगाह का बताया। मेरे शौहर मुझे वहां ले गए। वहां के बुजुर्गों ने उस जिन को हाजिर किया तो हर 1 मिनट बाद एक नया जिन हाजिर हो रहा था। तो बहुत परेशान हो गए। फिर उन बुजुर्गों ने पूछा, तुम कितने लोग हो, सच सच बताओ। उनमें से एक ने जवाब दिया, हम 105 हैं। जी हाँ अदनान भाई, मेरे साथ वाकई ऐसा हुआ। वो 105 जिन मेरे जिस्म पर हावी थे। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हम सही वक्त पर उस दरगाह गए और वहां उन बुजुर्गों ने मेरा इलाज किया। उन जिन्नात का कहना था, हमारा ये घर था, तुमने हमें आजाद करके तकलीफ दी। अगर ये घर खाली ना किया गया तो हम अपने बाकी खानदान को भी बुला लेंगे और इस लड़की को मार डालेंगे। फिर हमने फौरन वो घर खाली कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह मेरे 2 जुड़वा बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, और अब हम बहुत खुश हैं। तो ये मेरी कज़न के साथ पेश आया एक खौफनाक सच्चा वाक़या। उम्मीद है आपको और आपकी यूट्यूब फैमिली को ये कहानी पसंद आएगी और आप जल्दी से अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। जल्दी तो नहीं, शायद बहुत लेट शेयर की, लेकिन कर दी। अब अल्लाह करे आपको ये स्टोरी मिल गई हो और आप सुन लें तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ, ये मेरे साथ मेरे गांव वाले घर में पेश आई। हम रावलपिंडी के रहने वाले हैं, लेकिन हमारा गांव शकरगढ़ जरा नारोवाल में है। इलाका बॉर्डर के काफी करीब है और तकसीम से पहले यहाँ काफी हिंदू और सिख रहा करते थे। ये बात 2023 की है, जब मैं 12वीं जमात में थी। मेरी फैमिली 2019 में वहां शिफ्ट हो गई थी और हम पहले अपने पुराने घर में जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन 2022 में हमने अपना अलग घर बनाया। जिस जगह हमने ये घर बनाया ये गांव के बाहर वाली साइड पर मौजूद है और गांव के लोगों के मुताबिक ये एक पुरस्कार जगह है। ये बात है अगस्त 2023 की, जब मेरे साथ अजीब वाक़यात पेश आने लगे। गर्मियों में गांव के लोग घर के सहन में सोते हैं और जो कि मुझे इसकी आदत नहीं थी, इसलिए मैं हॉल में सोती थी। जब तक मैं अपने कमरे में सोती रही सब ठीक था, लेकिन जब मैं हॉल में सोने लगी तो रात को मुझे घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी किसी की हल्की आवाज में बातें करने की आवाजें, कभी किसी के रोने की और हंसने की आवाजें। जब मैं लाइट ऑन करके देखती तो कुछ भी ना होता, लेकिन एक दिन जब मैं सो रही थी तो मुझे पहले हल्की हल्की फिर तेज आवाजें आने लगी। कोई औरत बोल रही थी, बचाओ प्लीज, मुझे कोई बचा लो। जब मैं उस आवाज को ढूंढने लगी तो वो आवाज हमारे घर के पिछले हिस्से में यानी गैलरी से आ रही थी। हमारी गैलरी से एक दरवाजा पीछे खुलता है जहाँ बहुत सुनसान जगह है और सिर्फ दरख्त ही दरख्त। जब मैं गैलरी में पहुंची तो आवाजें और तेज होने लगी और साथ में रेडियो की आवाज भी आने लगी, जैसे स्टैटिक की एक साउंड होती है।
जब मैंने काफी देखा तो मुझे पुराने जमाने की वॉकी टॉकी जमीन पर पड़ी हुई मिली। जब मैंने इसे उठाकर कान से लगाया तो उसी औरत की आवाज आने लगी, बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ। मेरे हाथ से वो फोन जैसी चीज छूटकर जमीन पर गिरी और टूट गई। फिर मैंने देखा कि गैलरी के दरवाजे के नीचे से तेज रोशनी आने लगी और दर्जा हरारत भी बढ़ने लगा। जब मैंने दरवाजा खोला तो वही औरत भागती हुई दरवाजे से अंदर आई। उस पूरी जगह को आग लगी हुई थी। उसका चेहरा काफी जला हुआ था और हाथ में एक बच्चा भी था जो कि मर चुका था और सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था। मैं बहुत ज्यादा डर गई और भागते हुए अब्बू को बुलाने लगी कि अचानक मेरी आंख खुल गई। सब एक ख्वाब था। मेरी चीख इतनी जोर की थी कि सब घर वाले मेरे पास आ गए और मुझे हौसला देने लगे। मैंने बहुत शुक्र अदा किया कि ये एक ख्वाब था। काफी देर बाद सब अपने बिस्तरों पर सोने चले गए और मैं भी लेट गई। ख्वाब इतना शदीद था कि अभी तक मेरा जिस्म कांप रहा था। जब मैं लेटी थी और मैंने हॉल की खिड़की से बाहर देखा तो वही जली हुई औरत खड़ी थी। उसने मुझे देखा और फिर वहां से चली गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों से जान निकल गई। तो जब मैंने सारा ख्वाब अब्बू को बताया तो इन्होंने बताया कि यहाँ बहुत सालों पहले इस जगह पर एक छोटा सा घर था जिसमें आग लग गई थी और एक औरत अपने बच्चे के साथ जल कर मर गई थी। गांव वालों ने बहुत कोशिश की कि आग बुझाने की, लेकिन जब तक आग बुझी वो औरत उसका बच्चा मर चुके थे। इसके बाद मैं इतनी डर गई कि मुझे बार बार वो औरत दिखाई देने लगी। घर वालों ने मशवरा किया